خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے منع کیا کہ جو باؤنڈریز آپ کے لیے، جو لمٹس آپ کے لیے ہیں، اس کی حد میں رہ کر خواہش کرنا اور اس کی حد میں رہ کر خوش ہونا. اور میں نے پالوس رسول کے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے نہ کچھ دنیا میں لائے ہیں اور نہ کچھ ہم دنیا سے لے کر جائیں گے. اگر ہم اپنے ساتھ کچھ لے کر جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اگر سچائی ہماری زندگی میں ہوگی اور محبت ہماری زندگی میں ہوگی، اور اس کے ساتھ خدا کو خوش کرنا کہ ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو خوش کیا ہے. اور اسی جو ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات جو ہے وہ سیکھ رہے تھے کہ خدا نے حد مقرر کی. خدا نے کہا لالچ نہ کرنا، اور میں نے خواہشات کا ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کیا کہ ان کے لیے اس نے ایک حد جو ہے وہ مقرر کی ہے. تو ہم آگے جب چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر لالچ انسان کی زندگی میں کرتا کیا ہے. لالچ جو ہے وہ کیا کرتا ہے انسان کی زندگی میں. تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب بھی لالچ انسان کی زندگی میں آتا ہے، لیڈ ٹو ڈس آنیسٹی، انجسٹس اینڈ کانسیکوینسز، اس کے یہ ہے ڈسٹورشن، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جب بھی انسان کی زندگی میں لالچ آتا ہے، اپنے عقل کا ذکر جو ہے وہ سنا. اور پھر ہم خداوند کے کلام مقدس میں داؤد کے بارے میں اور پھر بیت شبع کے بارے میں پڑھتے ہیں. اگر آپ دوسرا سیموئیل اس کا 11واں باب پڑھیں گے تو وہاں پر داؤد کی کہانی آپ کو ملتی ہے. اور داؤد کے بارے میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیت شبع کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور حتی یوریا جو اس کا شوہر ہے اس کو اس نے مروا دیا. کیونکہ میں نے یہ کہا کہ جب بھی لالچ انسان کی زندگی میں آتا ہے، لیڈس ٹوورڈ ڈس آنیسٹی، اس کی زندگی میں یہ ڈس آنیسٹی بھی آئی اور پھر اس کی زندگی میں انجسٹس بھی جو ہے وہ آئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تباہی اور بربادی. عزیزو، ہم یہ بات بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے اسے کہا کہ وہ بیٹا بھی نہیں رہے گا، اور خدا نے کہا تلوار بھی تیرے گھر سے جدا نہیں ہوگی. اور عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے اخیت کا ذکر کر رہا تھا، ایزیبل کا ذکر کر رہا تھا، اور پھر نبوت کا، اور اس کے بارے میں بھی یہی بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اخیت جو ہے وہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا ہے. اس کے جو کھیت اس کے گھر کے ساتھ ہے، بڑا زرخیز کھیت ہے، وہ اسے لینا چاہتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ پیسے لے کر یہ مجھے دے دے. اس نے کہا میں نہیں دوں گا. پریشان ہے، اپنے گھر میں آیا، اس کی بیوی ایزیبل کے بارے میں لکھا. اس نے کہا بادشاہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے میں پریشان ہوں. اور اس کے لفظ یہ تھے کہ جو کام اسرائیل کا بادشاہ ہو کر نہیں کر سکا، میں وہ میرے لیے کروں گی. اور اس نے جو لکھا ہے کہ اگر آپ پہلی صموئیل کی کتاب اس کا 21واں باب پڑھیں گے تو اس پورے باب کے اندر اس کہانی کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جو گریڈ تھی، اپنا جو لالچ تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے اس شخص کو مروا دیا اور اس کھیت پر جا کر قبضہ کر لیا. اور پھر ایلیا نبی جا کر کہتا ہے تو نے کھیت بھی لے لیا اور تو نے جان بھی لے لی. اور خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اسی جگہ پر کتے جو ہیں تیرا لہو کیا کریں گے؟ چاٹیں گے. اور عزیزو، اگر آپ پہلی صموئیل کی کتاب اس کا 22واں باب 34ویں سے 38ویں آیت تک پڑھیں گے تو وہاں ذکر ہے کہ کس طرح سے اخیب بادشاہ جو ہے اس کا جو ہے وہ جنگ میں مارا جاتا ہے، اور کس طرح سے کتے جو ہیں اس کا لہو جو ہے وہ چاٹتے ہیں. عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں لالچ آتا ہے تو لالچ کے ساتھ ہی اس کی تباہی اور اس کی بربادی بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جب انسان کی زندگی میں لالچ آتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے جو ہے ظاہر میں خواہشیں بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ذکر ملے گا کہ کس طرح لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے انہیں منع کیا ہے. اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا کس طرح سے رسپانڈ کرنا ہے. ہاؤ کین وی رسپانڈ؟ جب کبھی لالچ ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں
को अपने सामने रखते हुए, जिसमें खुदा कद्दूस ने बनी इसराइल को हुक्म दिया और उनसे कहा कि तुम लालच ना करना, ना अपने पड़ोसी की बीवी का, उसके गुलाम का, उसकी लौंडी का, उसके गधे का। तो हम ये बात सीखते हैं कि जब कभी हमारी जिंदगी या हम ऐसे मोड़ पर होते हैं तो हमें इसका जवाब कैसे देना चाहिए। जब हमारी जिंदगी में लालच आता है, जब हमारी ख्वाहिश जो है वो हद से बढ़ने लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात यह है, वी हैव टू टेक व्हाट गॉड सेज वेरी सीरियसली। जो कुछ खुदा ने कहा है हमें उसे बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। हमें बहुत सीरियसली खुदा की बातों को लेना चाहिए। हम खुदा की बातों को बाज दफा बहुत हल्का लेते हैं। हम खुदा की जो अहकाम है, जो उसने बयान किए, हम उन्हें कोई हल्की चीज समझकर जो है एक किनारे पर डाल देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। और इसी तो फिर हम दूसरी बात यहां पर ये सीखते हैं, वी नीड टू सर्च आवर हार्ट्स। हमें अपने दिलों को जो है वो टटोलना होगा कि हम कैसी जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, और जब हम अगर ऐसी सिचुएशन में हैं तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। हमें हर रोज अपने दिल को जो है उसमें टटोलना चाहिए। हमारा जो दिल है उसमें हमें सर्च करना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है दिल सबसे ज्यादा क्या है, हीलेबाज और लायाज है, उसे कौन अपने अख्तियार में रख सकता है। हमें हर रोज उस पर जो है चेकअप जो है वो लगाना होगा, और हमें हर रोज खुदा से दुआ करनी होगी कि खुदावंद हमें ताकत और कुव्वत दे, ताकि दिल जो हीलेबाज और लायाज है उसे हम अपने कंट्रोल में रख सकें। और इसी को एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं ये है, ऑब्जर्व कॉन्शियसली, आर वी यूजिंग द वर्ड आई, मी एंड माइन टू ऑफन। यानी हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए अपने जमीन के साथ कि कहीं मैं ये तीन लफ्ज जो हैं इनको ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, आई, मी एंड माइन। क्योंकि जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आई, मी एंड माइन, उस वक्त हम हद जो है उसे क्रॉस कर रहे होते हैं। क्योंकि बात दफा लोग जो है वो अपना जो है वो बड़ापन जो है वो चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो अपने बड़ेपन के लिए दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, अपना बड़ेपन को कायम रखने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। और हमें इस बात को जो है अपने ज़मीर के साथ सोचना होगा कि हम ये तीन लफ्ज जो हैं कहीं ज्यादा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, आई, मी एंड माइन। क्योंकि पांच दफा लोग कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग भी दुनिया में थे जिन्होंने कहा हम नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं होगा। लोगों ने ये कहा कि हम नहीं होंगे तो पाकिस्तान भी नहीं, पाकिस्तान अपनी जगह पर है लेकिन वो वहां पर नहीं है। और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम नहीं होंगे, शायद दुनिया ही नहीं होगी। बात दफा हमारी चर्चेस में, हमारी कलीसियाओं में ये जो है सूरत पाई जाती है, लोग कहते हैं हम नहीं होंगे तो चर्च नहीं होगा। तो मैंने आपके सामने उस संडे को जो कन्वेंशन का संडे था जिक्र किया था कि चर्च खुदा का है, और यीशु मसीह ने कहा उस पर आलमी अगवा के दरवाजे कभी गालिब नहीं आएंगे। और हम न जाने क्यों ये कह देते हैं हम नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। और अजीजों हमें इस पर गौर करते रहना चाहिए होगा। और फिर चौथी बात यह है कि हमें क्या करना है, हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे जो है चेंज करना होगा, और हमें अपने लाइफ स्टाइल को एक लिमिट के अंदर जो है वो रखना होगा। और अजीजों हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि हमें लालच से दूर रहना होगा। ये हमारा लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें ये लाइफ स्टाइल नहीं दिया है, यीशु मसीह ने ये लाइफ स्टाइल हमें नहीं दिया है, रसूलों ने हमें ये लाइफ स्टाइल नहीं दिया है, और मुकद्दसों ने ये लाइफ स्टाइल हमें नहीं दिया है। मैंने एक शख्स के बारे में पढ़ा जिसका बहुत बड़ा नाम है, जॉन वेस्ली के बारे में लिखा है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ, जॉन वेस्ली का नाम रिफॉर्मर्स में आता है और मुकद्दसों में उसका नाम जो है वो आता है, और जो कलीसिया के आबाओ-अजदाद यानी हम बुजुर्ग जो कहते हैं उसमें उसका नाम जो है वो आता है। तो उसके पास क्या था, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस उसके पास था। उसके लिए मैंने पढ़ा कि उसके पास एक कोट था जो पता नहीं कितने बरस उसने पहना था,